معين وكيل كريم لم الشاهدين والشاكرين أما بعد على حضرت المبلغ المجددين أميت عليه رحمة الرحمن اپنے آقا کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں سب چمک والے حسنوں میں چمکا کیے سب چمک والے حسنوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مجزہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مجزہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اگر کوئی سہارا دینے والا ہے زمان میں تو وہ میرے آقا ہے تبھی تو اللہ حضرت نے فرمایا ہے غمزدوں کو رضا مجزہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی حضرات گرامی لگا جب دنیا میں تشریف میرے حضور نہیں لائے تھے ہمارا اور آپ کا کیا نہ تھا ہمیں آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کیسے جیے ہماری زندگی کے جینے کا شعور کیا ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تب ہمیں معلوم ہوا ہے تب ہمیں جینے کا صحیح طریقہ ملا ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تب ہماری بیٹیوں کو زندہ دربور ہونے سے بچی ہیں ارے بیٹیاں تو زندہ دربور دیا جاتی تھی اس زمانے میں لیکن بیٹیوں کو زندگی جب ملی ہے جب میرے آقا دنیا میں تشریف آئے ہیں جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں تب بیٹیوں کو زندگی ملی ہے حضرات گرامی لگا جب میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے گھر کا ماحول یہ تھا جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس بیوی کو شوہر کے مرنے کا وجہ کہا جاتا تھا اس بیوی کو بے وقوف نہیں بنتی اس بیوی کو بہت سے ظلموں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ارے آپ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس بیوی کو شوہر کے مرنے کا وجہ کہا جاتا تھا اس عورت کو منحوس عورت کہا جاتا تھا جب میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ایک عورت کو ایک ہی کوٹری میں 40 دن بند کر دیا جاتا تھا ایک کوٹری میں بتانا پڑتا تھا جب میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ ہمارے لیے ماحول تھا جب اس کے 40 اور 1-2 مہینے پورے ہو جاتے تھے تو اس عورت کو کبھی کی نگی پیٹ پر بٹھایا جاتا تھا جب میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو جس کے شوہر کا انتقال ہو جا رہا تھا اس عورت کو منحوس عورت سمجھا جاتا تھا اس عورت کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا تھا اس عورت کا کوئی مرتبہ دنیا میں نہیں رہ جاتا تھا لیکن جب میرے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دیکھیے عورتوں کو جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا اس کا 10 دن پورا ہو جاتا تھا اس عورت کو گلی کی ننگی پیٹ پر بٹھا کر اگر گلی ہوتا تو گلی میں اگر محلہ ہوتا تو محلہ میں اگر گاؤں ہوتا تو گاؤں میں گھمایا جاتا تھا اور عورت کے آنچل سے رکٹا کھینچ لیا جاتا تھا اور یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ اے محلے والے اے گاؤں والے اے دیہات والے دیکھ لو یہ وہی عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یہ وہی عورت ہے یہ وہی پر منحوس عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ارے یہ وہی اور منحوس عورت ہے تو صبح تم اٹھنا تو اس عورت کا چہرہ مت دیکھنا اگر تم اس عورت کا چہرہ دیکھ لو گے تو تمہاری صبح بیکار ہو جائے گی یعنی پورا دن بیکار جائے گا یعنی پورا دن بیکار ہو جاتا تھا یہ ہمارے ماحول تھا جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے یہ ہمارے گھر کا رواج تھا آؤ میں تمہیں کافروں کو گھر کا رواج بتاؤں آؤ میں ان کے بدمزاجوں کے دینوں کا ماحول میں بتاؤں ان کے گھر کا حال یہ تھا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اسے جلانے کے لیے لوگ کہیں لے جایا کرتے تھے لکڑیاں اکٹھا کرتے تھے اکٹھا کرنے کے بعد میں جب اس کے شوہر کو جلایا جاتا تھا اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا اس کا شوہر کو انتقال ہو گیا ہے پھر اس کو جلایا گیا ہے لیکن بیوی زندہ ہے پھر بھی اسے جلا دیا جاتا ہے یہ ان کے بھی ماحول تھا لیکن جب حضور نے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو یہ سب ہونا بند کر دیا ہے اپنے ماں اور بہنوں پر بہت ظلم ہونے لگے تب میری اماں اور بیٹیوں نے دعا کیا ہے یا رب کوئی بھیج دے ایسا پیغمبر جو ہمیں اپنی زندگی کا جینے کا صحیح راستہ بتا دے یا رب کوئی بھیج دے ایسا پیغمبر جو لڑکیوں کو زندگی دلا دے یا رب کوئی بھیج دے ایسا پیغمبر جو عورتوں کا مرتبہ بڑھا دے تب میرے حضور جب تمام دلوں سے آواز گئی ہے تمام رونے کی سزائیں گئی ہیں تب رب نے میرے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے تب میرے رب نے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے جب محبوب دنیا میں آئے ہیں ارے آج جب محبوب دنیا میں نہیں آئے تھے جب محبوب مکہ کی سرزمین پر نہیں آئے تھے تو مکہ میں بارش ہونا بند ہو گیا تھا مکہ میں جو بھاسیں تھی وہ سب سوکھ رہی تھی ارے آج جانور بھی ہٹی ہو رہی تھی جانور کی صرف ہٹی دکھ رہے تھے ماس کا پتہ نہیں تھا ارے آج جانور بھی کیا جانور تھے اس وقت کے صرف ہٹی ہی ہٹی بچ رہی تھی جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے مکہ کی سرزمین پر جب گھاس ہرے بھرے
दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर आए हैं, तब वहाँ की घासें हरी भरी हो जाती हैं। वहाँ जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो वहाँ की बारिश होने लगती है, मक्का की सरजमीन पर सब्जा सा जाता है। लेकिन जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मक्का की सरजमीन पर हरियाली छा जाती है। और जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अरे यार, जब जानवर जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो जानवर को जिंदगी मिली है। जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, परिंदों को जिंदगी मिली है। जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अरे यार, ईरान में एक गाँव था, ईरान एक ऐसा शहर है जिस शहर में 1000 साल से पहले आग जलाया गया था। उस आग बुझ नहीं गई थी, 1000 साल हो गया था, कोई बुझने का आग नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जब मेरे हुजूर की आमद हुई है, जब मेरे हुजूर की आमद हुई है, वो आग बुझ जाती है। ये मेरे आका की दुनिया में तशरीफ लाने की वसीयत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आओ मैं तुम्हें हुजूर के आने की दुनिया की वाक़या बताता हूँ। जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, बस उस वाक़ियों को मैं आपके हवाले करता हूँ। तो इन पूरा वाक़या होने के बाद में मैं अपनी जगह बोलूँगा, आगे लूँगा। हज़रत किरामी वक़ार जब हज़रत अब्दुल्लाह का हज़रत आमना से होता है, होने के बाद में अभी कुछ नहीं गुजरे हैं, यहाँ पे 2 महीने गुजरे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह शाम का वक्त है, हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत आमना के पास आए हैं। आने के बाद में कहते हैं, मेरी शरीक हयात में बाहर जाना चाहता हूँ, परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे कि हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं, हज़रत आमना के हाथ में आंसू भराते हैं। हज़रत आमना कहते हैं, अरे मेरे शरीक हयात, आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं, अभी मेरे जिंदगी के 2 महीने गुजरे हैं, अभी मेरे शादी के 2 महीने गुजरे हैं, आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको भी घर में देखा भी नहीं है, अभी आपने मेरे हाथ की पकाई हुई रोटी भी नहीं खाई है, और आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। हज़रत आमना कहती है, अभी मेरे आपसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है, अभी चंद महीने हमारे साथ ये गुजरे हैं, आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। हज़रत आमना से हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं, ऐ आमना, ऐ मेरी शरीक है, ऐ मेरी पर्दानशी, बस कुछ ही दिन की बात है, चंद दिनों की बात है, बस उसके बाद में फिर बाहर से परदेश से आ जाऊंगा, फिर मैं तेरी घर की तेरे हाथ की घर की पकाई हुई रोटी भी खाऊंगा, फिर मैं तुझे से तेरे घर के मुलाकात करूंगा। अब हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्लाह से रुखसत करते हैं। रुखसत करने के बाद में हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं। आने के बाद में कहते हैं, बाबा जान मैं परदेश जाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कैसे इतना सुनते हैं, आँख शुक्र हो जाती है, आँख में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, बेटा तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं, बाबा जान तुम्हें काबा का रास्ता है, इनकार नहीं करोगे, आपको काबा का रास्ता है, मैं बस बाहर जाना चाहता हूँ। अभी हम 1 थे 2 थे, अब 3 होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं बाहर जाऊँ, परदेश जाऊँ और कुछ रुपये कमा कर लाऊं। हज़रत किरामी वक़ार अब हज़रत आमना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्लाह को रुखसत करते हैं। रुखसत करने के बाद में अब आओ मैं दिन गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, अब वो दिन भी आ गए जिस दिन हज़रत अब्दुल्लाह ने वादा किया था हज़रत आमना से मैं फराज में पढ़ा था जी को आऊँगा सफर से। हज़रत किरामी वक़ार हज़रत आमना बड़ी खुश है, बड़ी खुशी में डूबी हुई है। हज़रत आमना का काम बड़ी जल्दी जल्दी कर रही है। हज़रत आमना आटा गोल रही है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आने के बाद में कहते हैं, बेटी आमना क्या कर रही हो। हज़रत आमना कहती हैं, बाबा जान आज आपको मालूम नहीं है, आज अब्दुल्लाह के आने का दिन है, आज अब्दुल्लाह ने मुझसे वादा किया था, अरे मेरी शरीक हयात में दुआ में शादी को आऊंगा, आज जो आपके अब्दुल्लाह का आने का दिन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कहा कर रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी से घर का माल साफ कर रही हूँ। हज़रत किरामी वक़ार अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी खुशी में झूम जाते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुशी से झूम जाते हैं। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं हरम शरीफ में, मक्का में गए हैं, अब काबा का दुआ कर रहे हैं। हज़रत किरामी वक़ार अब हज़रत आमना आटा गूंथ नहीं है, खाना पका रही है, शाम का वक्त भी आ जाता है, शाम का टाइम आ जाता है, चल लगता है बच्चे ने देखना अब हज़रत आमना आने के बाद में कहते हैं, बाबा जान क्या हुआ, मेरे शरीक हयात भी आए अब्दुल्लाह अभी तक क्यों नहीं आए, आखिर क्या बात है, जाइए आप घर की सरजमीन पर देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह आए कि नहीं, हज़रत आमना परेशान होने लगती है। मुत्तलिब अब निकले हैं उनकी सरजमीन पर, मक्का की सरजमीन पर गए हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जाने के बाद में जैसे काबा की करीब पहुंचे, एक शख्स आया कहने लगा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब बताओ, जब खुदा कोई नेमत दे तो क्या करना चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, जब अल्लाह नेमत दे तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब बताओ जब अल्लाह नेमत दे और फौरन छीन ले तो क्या करना चाहिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं,
जाओ ठीक है फिर